Hello students, today we are going to see the 5th unit Prose Convocation Address written by Dr. Arinyar Annadurai. And what do you mean by convocation? It means பட்டமளிப்பு and here address means உரை. This lesson is about பட்டமளிப்பு விழா உரை which was done by Dr. Arinyar Annadurai. When do you have this convocation? When you are in the completion of a course, that is in college, graduation. ஒரு டிகிரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு when you are going to complete everything and going for job, அந்த கடைசி வருஷம் படிப்பை முடிக்கும்போது you will be given this convocation. So he got an opportunity to attend the function, and there he was given a chance to give a speech to the college students. So now let us see this about the author. Do you know who is Arinyar Anna? நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்களா? Have you seen him? You have not seen him. Have you heard about him? Who he was? Students? Yes, he was our Chief Minister of Tamil Nadu. Now let us see about him. Dr. Kanjivaram Nadarajan Annadurai. See, Kanjivaram Nadarajan Annadurai. He was born on 15th September 1909 and his lifetime was till 3rd February 1969. Our lifetime. And he was properly called as Arinyar Anna because he was an Indian politician who served as the Chief Minister of Tamil Nadu. How many years he has been for Chief Minister? From the year 1967 to 69 he was our Chief Minister. If you want to know more details about him, you can verify even when you put about Arinyar Anna type படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா you will learn about his life story. So he was properly called as Arinyar Anna and he was a Chief Minister of Tamil Nadu from the year 1967 to 69. He was a great orator and an acclaimed writer in Tamil. நல்ல எழுத்தாளரும் பேச்சாளரும் இவர். He is very famous orator. He used to speak well. யூஸ்வலிமா நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், தோஸ் ஆர் பீன் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவங்க எல்லாமே நல்லா பாருங்கள். கம்பேர்ட் டு ப்ரெசன்ட் ப்ரீவியஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி ஸ்கில் இன் ரைட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஸ்பீக்கிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதை கலைஞர் சொல்லலாம், ஈவன் ஜெயலலிதா அவங்கள எல்லாத்துமே சொல்லலாம். they have the knowledge to expose their talents even in writing and ரீடிங். நல்ல எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள், அவங்களாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். த சேம் வே he was a great orator and acclaimed writer in Tamil. Jawaharlal Nehru hailed him as one of the greatest parliamentarians. ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு அவர் என்ன பண்ணார், அவரை இவரை போட்டு அப்ரிஷியேட்டட் him as a greatest parliamentarians. நல்ல ஒரு திறமையான, நல்ல ஒரு ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய ஆள், சட்டத்தில் ஒரு நல்ல இது இருக்குது, முதலமைச்சராக பணியாற்ற திறமை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் he has appreciated him. மிக சிறந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்னு he has given him appreciation. He has published several novels, short stories and plays which incorporate political and social themes. So this fellow has written so many novels, stories, plays. இதெல்லாமே it has been used both political and social. அதில் அரசியலும் இருக்கும், சொசைட்டி சமுதாயத்தோட நலன் கருத்துகளும் இருக்குது. C.N. Annadurai was awarded the Chubb Fellowship at Yale University. He has given an award at the Chubb Yale University. What's mean with Chubb Yale University? என்னன்னா, that company will select a person and give him graduation. நல்ல ஒரு திறமையான மாணவனுக்கு கொடுக்கப்படும் graduation. They will select a person who is very skilled and fit for that. So he had awarded the Chubb Fellowship at Yale University, the first non-American to receive this honor. He was the first non-American. யாருமே இந்த அவார்டை அந்த அளவுக்கு அமெரிக்கன் இதில் இந்த ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் they used to give such an award. அதாவது the person is very skilled and talented அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க. அதில் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. So he was the first non-American to receive this honor. The same year he was awarded an honorary doctorate from Annamalai University.
அதே வருஷத்தில் காட் ஃப்ரம் ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இது வாங்கிட்டு வந்தார். அட் த சேம் டைம் த சேம் இயர் ஹி ஹேட் பீன் அவார்டட் பை அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ அண்ட் அவார்ட் வாஸ் கிவன். இவருக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியுமே ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்டு விழா வந்து கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. he was also given the same thing from அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. okay, now what he has told, let us see in this lesson. Before going to that lesson, let us see this warm up பார்க்கலாம். See, work in pairs, look at the mind map below and add a few other features of democracy. You can think of share your answers with the class. First, I would like to ask you the question, what is mean by democracy? நீங்கள் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ 9th 10thலையோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இதை படிச்சிருப்பீங்க. டெமோக்ரஸினா என்ன? கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் பாடத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. நம்ம இப்போ என்ன ஆட்சிமா நடக்குது? மொனார்ச்சி நடக்குதா, டெமோக்ராட்டிக் நடக்குதா? என்ன ஆட்சின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ், இட் இஸ் எ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. டெமோக்ராட்டிக்னா மக்களாட்சி. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரூல்டு ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள். மக்களுக்காகவே மக்களால் நடத்தப்படும் ஆட்சி தான் டெமோக்ரஸி. ஸோ நவ் வி ஹாவ் ஏ சோவர்ஜின் ரிபப்ளிக் கண்ட்ரி. தட் மீன்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பீப்புள் ரைட்ஸ், மெஜாரிட்டி, ஓட்டிங், இண்டிவிஜுவலிசம், பாலிட்டிக்ஸ். இதை வச்சு தேர் ஆஸ்கிங் யூ டு ஷேர் யூ ஆன்சர்ஸ் வித் த கிளாஸ். இதனால் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும், எப்படி நம்மளோட இது கொண்டு வர முடியுங்கிறத நீங்கள் கிளாஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. வாட் ஹேவ் கிவன்னா ஷேரிங் அண்ட் கேரிங் இருக்கணும். தட் இஸ் அ திங். டெமோக்ராட்டிக்கில் கண்டிப்பாக வாட் யூ ஹேவ் ஷேரிங் இருக்கணும், கேரிங் இருக்கணும், கண்டிப்பாக இருக்கணும். நவ் யூ டோன்ட் ஹாவ் த ஏஜ் ஃபார் ஓட்டிங். பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் இந்த லெசனை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. பட் ஆக்சுவலாக இந்த லெசனோட கருத்து என்னென்னா, இந்த சொசைட்டியை நீங்கள் யூ ஆர் த யங்கர் ஜெனரேஷன் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் ஃபார் த ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது தான். எதிர்காலத்தை கையில் உங்கள் நாடு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அப்போ எப்படி கொண்டு வர போகிறீங்கிறதுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்குறது மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார். சரி, அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? ஷேரிங் அண்ட் கேரிங் கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் வி கேன் யூஸ்? எஸ், யூனிட்டி அண்ட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. கண்டிப்பாக எல்லாத்துட்டும் என்ன இருக்கணும்? யூனிட்டி இருக்கணும், இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் இருக்கணும். அடுத்தது என்ன இருக்கணும்? ரைட்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ். கண்டிப்பாக உரிமைகளை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் த ரைட்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ். ஈச் ஒன் ஷுட் ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு திங்க். அப்படி எதுக்கெல்லாம் ரைட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். ரைட்ஸ் டு எஜுகேஷனுக்கு, இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்ஸ் டு ஈக்குவாலிட்டிக்கும் கொடுக்கலாம். அடுத்தது என்ன? ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ். கண்டிப்பாக மதிக்க வேண்டியது. யூ ஹேவ் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ். இந்த மாதிரி சொல்லப்போகலாம். நிறையா நீங்களாக கிளாஸில் கேதர் பண்ணி நீங்களாக ஜென்ரலாக ஃப்ரேம் பண்ணி சொல்லலாம். என்னென்ன கொடுக்கலாம், எதெல்லாம் இதுக்கு ஈக்குவலாக, இந்த 6 இதை வச்சு சொல்லலாம். இண்டிவிஜுவலிசத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, அதேமாதிரி எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடுறது, ரைட் டு ஓட் இன் எலெக்ஷன். கண்டிப்பாக இது முக்கியம். யூ ஹேவ் ஆஸ் எ ஹியூமன் ரோல் என்ன? ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தான் அந்த ஏஜ், ஓட்டிங் ஏஜ் வந்ததையும் கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு புட் ஓட். கண்டிப்பாக அதை செய்யணும். இப்போ நமக்கு எலெக்ஷன் வரப்போதில்லை. அதனால தான் பாருங்கள், டெய்லி உங்களுக்கு அவங்கவுங்க இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் ஓட் போடுறவங்களுக்கு தவறாமல் ஓட்டு போடாமல் விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லி இந்த கவர்மெண்ட் இஸ் சென்டிங் சர்டன் திங்ஸ் டு ஃபாலோ. அதை விட்டு போனவங்களுக்கு ஓட்டிங் லிஸ்ட்டில் இல்லாதவங்கள எண்ணிக்கை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் இஸ் எ நவ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் as it is a democratic thing. Given below is a list of items or features you find in a good school. Study the list and classify the items as individual and common. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு காலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இதை வந்து ஒரு காமனாக கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிவிஜுவலாக காமனாக நீ தான் பிரிக்கணும். எது இண்டிவிஜுவலாக யூஸ் பண்ணலாம், எது காமனாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கூல்ஸோட இருக்குது. இண்டிவிஜுவலிஸ்ட்டில் என்ன வரும்? டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்திருக்கு. காமனில் ப்ளே கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது யூனிஃபார்ம், அது எந்த பக்கம் போய் சேரும்? இட்ஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம், அது காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. லேப்ராட்ரி, அதுவும் காமன். காம்பெட்டன்ட் டீச்சர்ஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவல். உங்களுக்கு அமையக்கூட டீச்சர்ஸோட இது. லைப்ரரி இஸ் காமன். தென் மிட் டே மீல்ஸ், தட் இஸ் இண்டிவிஜுவல். பிளாக் போர்ட், இட் இஸ் காமன். ஸ்டேஷ்னரி, இட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவலாக வைக்கலாம். ப்ளே கிரவுண்ட், அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், காமன். ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவல். தென் வாஷ்ரூம்ஸ்,
தட் இஸ் காமன். ஸோ இது எதையெல்லாம் நம்ம தனிமையாக படுத்திக்கலாம், இது பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலி வி ஹேவ் டு டூ இன் கிளாஸ், திஸ் ஷுட் பி டன் பை யூ. But as per we are in online, just I am asking you, and if you note down what I have said afterwards. Who provided these common facilities? இப்போ இந்த காமனான சைடெல்லாம் பார்த்தோம்ல, என்னென்ன பார்த்தோம் காமன் சைடு? ப்ளே கிரவுண்ட், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், லேப்ராட்ரி, லைப்ரரி, வாஷ்ரூம், பிளாக் போர்டெலாம் பார்த்தோம்ல. இதை ப்ரொவைட் பண்ணது யார்? இதையெல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணா அப்படின்னு இங்கே டிக் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. டிக் தி அப்ராப்ரியேட் சோர்ஸ், வெதர் பேரண்ட்ஸா, எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா, த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனா, சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் அதர் ஏஜென்சிஸ். இதை யார் உருவாக்குனாங்க? ஹூ ஹாஸ் மேட் திஸ்? கேன் யூ டெல் மீ? கேன் யூ கெஸ் அண்ட் டெல் மீ? பேரண்ட்ஸாக கொடுத்தாங்க ப்ளே கிரவுண்டையும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமு, லேபு, லைப்ரரி, வாஷ்ரூமு, பிளாக் போர்டுன்னு? இல்லை. எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனா? இட்ஸ் அ எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனும் இல்லை. அடுத்தது என்ன? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். கண்டிப்பாக இது யாரை பொருந்துனா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப், அவங்க தான் இந்த ரூல்ஸ் போடுவாங்க. தே வில் மேக் த ரூல். என்ன அப்படின்னா, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஷுட் பி டன் இன் ஈச் இன்ஸ்டியூஷன். அவங்க கொடுக்குற ஒரு இது தான். எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனும் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் எஜுகேஷன் அவங்க கொடுக்குற இதில் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும். பட் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யாருக்குன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்கிறது தான் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரும் தான் இதில் மெயினாக பொருந்தப்படக்கூடியது. ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் யார் சொல்கிறேன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். தே வில் கிவ் த ரூல் அண்ட் திஸ் வில் பி ஃபாலோட் பை த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன். அதனால் ஒரு ஸ்கூல்னால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் இருக்கும். ப்ளே கிரவுண்ட் இல்லாமல் இருக்காது, கிளாஸ் ரூம்ஸ், லேபு, லைப்ரரி, பிளாக் போர்டு இல்லாத ஸ்கூல்ஸே கிடையாது. ஸோ தீஸ் 2 ஆர் த மெயின் persons who provide you these facilities. Okay. So the common facilities you enjoy as play, such as the playground, classroom, etc., help you achieve your academic, vocational or any other goal. இது கண்டிப்பாக இந்த காமன் வந்து உங்களை ஏதோ ஒன்றில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். So they are the facilities created for students' welfare by society. So this mainly these facilities are done by the society, welfare by the society, created for the students. Okay. Now we can see the next thing. You discuss this aspect with your partner and share your views. How students can give back to society. இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு உங்களுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் சொசைட்டி மூலம் கிடைச்சிருக்குது. அப்போ நீங்கள் சொசைட்டிக்கு என்ன திருப்பி தர போகிறீங்கன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள வர. யூ சிட் டுகெதர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் வாட் யூ கேன் டூ ஃபார் த சொசைட்டி. ஓகே. Now you see, next they have given just one thing, introduction. இந்த டயலாகை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஷேர் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாமா? பேக் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சொசைட்டியில் நீயும் ஒன் ஆஃப் த இதாக இருக்க போது இந்த நாட்டுக்காக நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்லக்கூடியது. வாட் கோஸ் அரவுண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட். இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். வாட் கோஸ் அரவுண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கான் யூ டெல் மீ? நாம் எதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ, நம்ம எதை கற்றுக்கிறோமோ, திருப்பி வில் கம் பேக் அகெயின். நமக்கு எது செய்கிறோமோ அது இட் வில் கம் பேக் டு அஸ் அகெயின், வெதர் இட்ஸ் அ குட் ஆர் பேட், வாட் எவர் மே பி, வாட் யூ டூ வில் கம் பேக் அகெயின் டு யூ இன் டர்ன். எதை நம்ம விதைக்கிறோமோ அதை மீண்டும் நமக்கு அறுவடை செய்கிறோம். அந்த மாதிரி தான் வாட் யூ கோஸ் அரவுண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட். எது நம்ம போகுதோ மறுபடி செல்கிறதோ மீண்டும் நமக்கே திருப்பி வரும் அப்படிங்கிற. நீ என்ன ஒருத்தனுக்கு செய்கிறோ திருப்பி உனக்கு வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு கருத்தா. எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி இன் ஏ சொசைட்டி, பி இட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எஜுகேஷன், ஹெல்த், care, etc., demands resources of all kinds. ஸோ ஒரு சமுதாயத்தில் என்னெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டாக பண்ணுறாங்களோ, வெதர் இட் இஸ் இன் எஜுகேஷனாக எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு ஹெல்த் இதாக இருந்தாலும் சரி, அது என்ன டிமாண்ட் பண்ணால் இட் டிமாண்ட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ். ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன? வளங்கள். இட் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ். பல வகையான முன்னேற்றத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ரிசோர்ஸஸ். அது இல்லாமல் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆக்டிவிட்டி நீ இந்த எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த நாட்டை ஊரை சமுதாயத்தை முன்னேற்றம் பண்ணாலும் சரி, எல்லா செயல்பாடுகளுமே டெவலப்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, வாட் இஸ் வெரி நீட்னா ரிசோர்ஸஸ். தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி மொபிலைஸ்ட் ஒன்லி த்ரூ ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ். அப்போ அந்த வளங்கள் அடையலாம். எப்படி அந்த வளர்ச்சி அடைய வைக்க முடியும்? ரிசோர்ஸ்னால் எப்படி அதை அடைய வைக்க முடியும்? வளர்ச்சி அடைய வைக்க முடியும். ஆக்சுவலாக என்ன ரிசோர்ஸ்னால் என்ன? இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் இட்டு வெல்த். நல்ல ஒரு செழிப்பாக கொண்ட வளங்கள் அடைய வைக்க அசர்ட்டுன்னு கொடுத்தலாம், ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம். நாடை கண்ட்ரியை வந்து ஒரு நல்ல ரிச் கண்ட்ரி ஆக்கக்கூடியது, சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடியது, சப்ளையிங் சப்போர்ட் ஆர் ஏட் when it is in needed. அதான் ரிசோர்ஸ். அப்போ இந்த வளங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடணும். அப்படின்னா எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்லி அவர் எஃபர்ட்ஸ், த்ரூ ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ். நான் இப்போ அதான் சொல்லுவாங்க பாலிட்டிக்ஸில்,
ஒரு டேபிளில் சும்மா உட்காந்துட்டு அதிகாரம் பண்ணுனா செயல்பட முடியுமா? த பர்சன் who is in head of that also had to hard work. அவங்க எஃபர்ட் போடும்போது அடுத்தவங்களால எஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஒன்லி வித் ஹியூமன் எஃபோர்ட் தே கேன் மேக் இன்டு சக்ஸஸ்ஃபுல். த ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி மோபிலைஸ்ட் ஒன்லி வித் எஃபர்ட்ஸ். தீஸ் எஃபர்ட்ஸ் கம் ஃப்ரம் மெனி டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. இது ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டும் வராது. இட் cannot கம் இன் ஒன் பிளேஸ். இட் ஹேஸ் டு ரன் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. அதுதான் நம்ம பிரிச்சிருக்கிறாங்க. நாடை எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க, ஸ்டேட்டை வந்து அதுக்கப்புறம் என்னவா பிரிச்சிருக்கிறாங்க, கண்ட்ரி ஸ்டேட்டு, அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பிரிச்சிருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்படியெல்லாம் பிரிக்கிறாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடுங்கிறது இட் cannot கம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ். இட் இஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இன் a society. Thus the fruits of development we enjoy today have come about only through the hard work of many unsung heroes. So what we are achieving today, it has been made from unsung heroes. அப்படின்னா நாம் இன்றைக்கி அனுபவிக்கும் ஒன்றொன்றும் நம்மளாக கண்டுபிடிச்சி செய்யலை. பட் இட் ஹேஸ் பீன் டன் பை சம் ஒன். யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சதை நம்ம இன்றைக்கி அனுபவிச்சுருக்கிறோம். அதை வந்து நமக்கு அவங்கள பற்றி கூட தெரியாது. தே ஹவ் நாட் பீன் டோல்ட் அபவுட் தட் பர்சன். அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்க கூட மாட்டாங்க. இப்போ நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது தான் புக்கில் டிவி யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, டெலிஃபோன் யார் கண்டுபிடிச்சா, பல்ப் யார் கண்டுபிடிச்சா நம்ம பாடத்தில் படிக்கிறோம். இன்வென்டட் அப்படின்னு சொல்லி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன இன்வென்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்கிற பாடமாக. பட் அவங்க அந்தளவுக்கு நம்ம அனுபவிச்ச அளவுக்கு அவங்க அனுபவிச்சிருப்பாங்களான்னு சொல்லவே முடியாது. த இன்வென்டர்ஸ் ஹூ ஹேஸ் கிரியேட்டட் ஸோ மெனி திங்ஸ். இந்த இந்த ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிச்சாங்கங்கிறாங்க. அவங்க எல்லாமே நம்ம இப்போ எவ்வளோ ஃபெமிலியராக டெக்னாலஜிக்கலாக எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க. வி ஆர் நாட் ஹர்ட் about those things. Because of the hard work only we are able to enjoy. அந்த அன்சங் ஹீரோஸ் செய்த ஹார்ட் ஒர்க்கால் தான் நாம் இன்றைக்கி ஜாலியாக இருக்கோம். அதுதான் அன்றைக்கி பட்ட கஷ்டங்கள் அவங்க கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச இதை we are enjoying those things. So we had this fruitful of enjoyment, development. What we enjoy has come from the hard work of unsung heroes. முகம் தெரியாத பார்த்திராத முகங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த ஹீரோஸ்கிட்ட இருந்தால் நம்ம இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம நீங்கள் என்ன எங்கள் ஜென்ரேஷன் வாட் யூ ஷுட் டு, அப்போ நீங்களும் அதே மாதிரி சில திறமைகளை, சில கண்டுபிடிப்புகளை, சில இதை ஹார்ட் ஒர்க்கை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த லெசனோட கருத்து. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் சம்திங். ஸோ இன் ரிட்டன் யூ ஹேவ் டு கிவ் சம்திங் ஃபார் திஸ் சொசைட்டி. அதுதான் இது மெயினான திங். It is our duty to contribute to development by giving back what we have taken. அதுதான். ஸோ இட்ஸ் our duty. வாட்ஸ் our duty? நம்ம இப்போ என்ன எடுத்தோம், இப்போ நம்ம அன்சங் ஹீரோஸ் செஞ்சுட்டு போனதை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. We have to contribute something good development and give back to this society what we have taken. When a qualified student embarks on his or her career, an element of service should always be a part of motivation. ஸோ ஒரு மாணவன் அல்லது மாணவி இந்த காலேஜ் இதை முடித்து கிராஜுவேஷன் முடித்து when she completes a course அப்படின்னா she should have a part of motivation. அவளுக்குள்ளார் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், கருத்து இருக்கணும், தனக்கு சேவை மனப்பான்மை அவள்கிட்ட இருக்கணும், கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பாக அவள்கிட்ட இருக்கணும். ஷுட் பி a part of a motivation for her to serve the society. சர்வீஸ் மைண்ட் இருக்கணும். தான் இந்த இதை முடித்து போகும்போது அவளுக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வரணும். பிகாஸ் ஷி ஹேஸ் காட் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் த அன்னோன் பர்சன்ஸ். ஸோ நவ் ஷி ஹேஸ் டு கிவ் பேக் டு தி சொசைட்டி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் தே ஷுட் ஹேவ் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் எ பார்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். The society has cradled and nurtured every graduate to bloom and spread his or her wings. ஸோ இந்த சொசைட்டி என்ன பண்ணியிருக்குது, சமுதாயம் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒவ்வொருத்தரையும் தட்டி கொடுத்துருக்கு மெதுவாக. தே ஆர் டேக்கன் கேர் ஆஃப் யூ, லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அண்ட் தேவ் கிவன் இனஃப் கேரிங். உங்கள் மேலே ரொம்ப அக்கறை வச்சுருக்குறாங்க. எவ்ரி கிராஜுவேஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தே ஹவ் மேட் யூ, உன்னை ஜென்ட்லி, கிராடுல்னா ஜென்டிலாகவும் உன்னை லவ்விங் கேரிங் பண்ணி, நரேச்சர்னா கேர் பண்ணி எவ்ரி ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த சொசைட்டிக்கு உங்களை ஃப்ளார் மாதிரி ப்ளூம் பண்ண வச்சுருக்காங்க. உங்கள் ரெக்கையை விரித்து பறந்து போகலாம் உனக்கு அப்படின்னு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் தே மேட் யூ டு டெவலப் டு க்ரோ யுவர் செல்ஃப், டு ஃப்ளை ஃப்ரீலி யுவர் செல்ஃப். அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். இனி நீங்கள் இந்த சொசைட்டிக்கு நீங்களே ஃப்ரீயாக எதையுமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிராஜுவேஷன் இஸ் த ஆப்ட் டைம் டு கிவ் பேக் டு சொசைட்டி த கெயின்ஸ் வி ஹேவ் அப்டைன். ஸோ கிராஜுவேஷன், இந்த பட்டம்
பட்டம் பெற்ற பயன் சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக இதுதான் சரியான நேரம். ஸோ இந்த பட்டம் பெற்ற வேலையில் யூ ஹாவ் டு டேக் த டிசிஷன் டு கிவ் பேக் டு த சொசைட்டி வாட் யூ ஹேவ் அப்டைன். அது ஒரு முழு முக்கியத்துவம் என்னென்னா, students, you are going to complete you have completed a course, so you are become one of the member of the society, so it's your duty அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பாக குடிமகனாக இந்த இதுக்கு வந்துட்ட யூ ஆர் த பர்சன் டு டேக் டு பிரிங் பேக் வாட் யூ கெயின் அண்ட் டு மேக் ஃப்ளரிஷ் ஆ கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான். நவ் வி கேன் சி this lesson is about this Arinyar Anna who has been for a convocation address. பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு போகிறப்ப he has given a speech for the students. அந்த ஸ்பீச்சை இப்போ நமக்கு ஒரு லெசனாக கொடுத்துருக்கிறார். அவர் என்ன உரையாடினார், மாணவர்களுக்கு அவர் என்ன கருத்து சொன்னார் அப்படிங்கிறத தன் மூலம் நமக்கு தெரியப்படுத்திருக்கிறார். So read an excerpt from the famous address made by the great leader Arinyar Anna at the Annamalai University. இந்த விழா எங்கே நடந்துச்சுன்னா at Annamalai University in Tamil Nadu on November 18, 1967. So when it took place and where it took place na Annamalai University, Tamil Nadu on November 18, 1967 on the occasion of convocation. பட்டமளிப்பு விழாம்போது அவர் இந்த உரையாடினதை நம்மக்கிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ணுறார். இஸ் கோயிங் டு ஷேர் வாட் ஹி ஹேஸ் டோல்ட் டு தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thankful as I am for the unique honor conferred on me by this institution. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இஸ் தேங்கிங் ஃபார் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன். ஏன்னா ஃபார் தே ஹவ் கிவன் கன்ஃபர்ட் அப்படின்னா கிராண்டட் எ டைட்டில், ஒரு டிகிரி. இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு என்னையை மதித்து என்னைய ஒரு சிறப்பு கௌரவமாக வழங்கப்பட்டதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஹூ ஹஸ் கிவன் மீ a great opportunity டு இந்த இடத்துல என்னைய கௌரவப்படுத்தினதுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அவர் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறார். இஸ் தேங்கிங் த இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் கன்சிடர் him as a unique honor and made him to come for this institutionக்காக நன்றி சொல்கிறார். I stand before this august assembly today to deliver the convocation address. அதாம்மா ஆக்சுவலாக என்ன இந்த கான்வெகேஷன் இதுங்கிறது என்னென்னா, ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கேதர்ட் டுகெதர் ஃபார் எ அசம்பிளி. அதனால தான் இவர் என்ன சொல்கிறார், ஐ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் திஸ் ஆகஸ்ட் அசம்பிளி டுடே. இன்றைக்கி நான் இங்கே நிற்கிறேன். எங்கே நிற்கிறேன்? நான் இந்த ஆகஸ்ட் மாத சட்டசபையில் முன்னே நான் பட்டமளிப்பு விழாக்காக ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ டு கிவ் மை ஸ்பீச். For though it's a pleasure to be present on the happy occasion of greeting the graduates of the year and wishing them all a bright and prosperous future, it is not an easy task to place appropriate guidelines before them. First thing, he thanked the institution for their honoring, and next he tells he feels proud to stand before this assembly for a convocation address. But what he said, ஒரு பக்கம் whether it is very pleasure for him and happy to tell something to this students of the persons who are going to completed their course. நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்கிறத, நன்றி தெரிவிக்கிறது, ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், சந்தோஷப்படுறேன். பட் ஆனால் அது அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான டாஸ்க் கிடையாது. கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு, சரியான வழிகாட்டுதலை எடுத்துரைப்பதற்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்டில் செல்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க் கிடையாது. ஒன்றும் இல்லை, வென் எனீஸ் ஆஃப் ஒரு நாளும் உங்களுக்கு ஆனுவல் டேலி ஆகட்டும், ஏதோ ஒரு இதில் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக சீஃப் கெஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அவங்க ஒரு ஸ்பீச் அவங்களோட இதை ஸ்பீச் பண்ணி ஆகணும். அப்படி கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு இது பண்ணி கொண்டாந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒரு பொலிட்டீஷியனாக அவன் மைக்கை பிடிச்சானா அவன் அந்த கட்சிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுவான். ஸ்கூலில் ஏதாச்சும் ஒருவனா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீச் இருக்கும். காலேஜ்னால் காலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒரு தொழில் அதிபர்னா அவர் அது தொழிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுவார். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்பீச்சை கொண்டு போய் பேசுவாங்க. பட் அந்த இதுலேயுமே எத்தனை பேர் கவனிப்பாங்க, எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு we cannot. பட்
மேபி அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சினி ஆக்ட்ரஸ் வந்து வரான் அப்படின்னால நிறைய அந்த ரசிகர்கள் கூட்டம் கூடுவாங்க. சும்மா அவங்களுக்கு கையசினாலும் ஒரு இது அவங்க சொல்கிற வேர்ட்ஸை வேதவாக்காக நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கக்கூடியது. அதனால் ஈவன் தோஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் தே ஆர் ஃபேன் ஆஃப் சம் ஒன் இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்கிற வார்த்தையை தான் வேதவாக்காக எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ வெரி ஹாப்பி டு ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் டு கிவ் மை ஸ்பீச் பட் இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். பட் இங்கே இவரை பொறுத்தவரை அது எளிமையான இது கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க் டு கிவ் கைட்லைன்ஸ். அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறதுங்கிறது ஈஸி கிடையாது. அறிவுரை சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா? உங்களுக்கு பிடிக்குமா? உங்களை பொறுத்தவரை நான் அறிவுரைனாலே அவ்வளோதான், அலர்ஜி தான். ஸோ பேச ஆரம்பித்தாலும் என்ன பண்ணிடுவீங்க, யூ வில் நாட் லிசன் டு தட் அட்வைஸோ அறிவுரையோ உங்களுக்கு பிடிக்காது. இந்த பிக்சர் பாருங்கப்பா. சி ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ணாதுரை வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்ல் யூனிவர்சிட்டி. பற்றியா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவர் உட்காந்துருக்கிற இந்த பிக்சர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், the fact that I am conscious of my own limitations give me a sense of relief. இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கொஞ்சம் for I shall not attempt to offer original ideas or theories with a special stamp. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் ரொம்ப ஒரு பக்கம் ஐ எம் வெரி கான்ஷியஸ், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கிறேன், ஒரு ரிலீஃபாக எனக்கு இருக்குது. என்னோடய லிமிட்டேஷன்ஸ்க்கு எனக்கு பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் சம் ரிலீஃப் அபவுட் மை செல்ஃப் when I think about my own லிமிட்டேஷன்ஸ்க்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுக்குது. பிகாஸ் ஐ ஷால் நாட், நார்மலாக ஒருத்தர் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, அந்த பேசுகிற விதம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அவங்க பேசுகிறத லிசன் பண்ணுவீங்க. அப்படி ஓவராக பேச ஆரம்பித்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்க அவங்க போரிங்காக இருக்குது, ரொம்ப அருமையாக இருக்குன்னு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க, யூ வில் நெவர் லிசன் டு தெம். ஸோ இயர் வாட் ஈ செல் இஸ் வெரி கான்ஷியஸ் தட் யூ வாண்ட் டு கிவ் ஒன்லி ஓன் லிமிட்டேஷன்ஸாக வச்சுக்கணும், லிமிட்டாக தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். ஐ ஷல் நாட் அட்டெம்ப்ட் டு ஆஃபர் ஒரிஜினல் ஐடியாஸ். நான் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் அசல் கருத்துகளையோ அல்லது கோட்பாட்டுகளையோ தியரிஸையோ ஒரிஜினல் ஐடியாஸையோ ஸ்பெஷல் இதாக துணிக்க மாட்டேன். பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ ஒன்லி ஐம் கோயிங் டு ரீட்ரியேட். அப்படின்னா ஐ வில் நாட் பட் ஒன்லி ரீட்ரியேட் சம் ஆஃப் தி கார்டினல் பிரின்சிபல்ஸ் என்ஷியேட்டட் பை தோஸ் who offered their advice in past years. ஸோ இங்கே ரீட்ரியேட்னா சே ஆர் டூ எகெயின், ரீட்ரியேட்னா சே ஆர் டூ எகெயின். ஸோ நான் வந்து ஐ வில் நாட் இன்டர்ஃபை, அவங்கள்ட்ட வந்து நான் வேறு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். பட் ஐ எம் கோயிங் டு tell about the past events, about the past some of the cardinal principles enunciated means it is spoken clearly or proclaimed. That means spoken clearly by those who are offered their advice in past years. அங்கே இங்கே நான் பேசும்போது பழைய இன்ஸ்டண்ட்டை சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுவேனே தவிர இவங்களோட சுதந்திரத்துலையோ இவங்களோட ஒரிஜினல் ஐடியாஸ்லையோ தியரிஸையோ நான் மூக்க நுழைக்க மாட்டேன். ஐ வில் நாட் இன்டர்ஃபை வித் தோஸ் ஒரிஜினல் ஐடியாஸ் ஆர் தியரிஸ் வித் பட் ஒன்லி ஐ வில் டெல் some of the events or advice that is in past years who offer their advice in past years perhaps with annotations here and there. அங்கே இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக என்னோட விமர்சனங்களோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேட் பண்ணிக்குவேன். இப்போ பேசக்கூடிய வார்த்தையில் bringing to bear the layman's point out of view to the findings of experts in various fields connected with education. இன்னைக்கு கல்விக்கு சார்ந்த துறையை சார்ந்த இதை பற்றி கருத்துக்களை பற்றி கல்வியோடு இணைத்து பல துறைகளில் இருக்கிற வல்லுநர்களோட கண்டுபிடிப்பில் அங்கங்கே சொல்லுவேனே தவிர வேறு எந்த இதிலும் நான் இன்டர்ஃபை ஆக மாட்டேன். முதல்ல கான்ஷியஸ் ஆகிட்டேன், அவங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணணும், என் பேச்சை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கிற மாதிரி நான் பேசுவேன். அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் ஐடியாஸுக்கு நான் தடை பண்ண மாட்டேன், அவங்களோட இதில் இன்வால்வாக இது பண்ணாமல் ஐ ஹியர் அண்ட் தேர் வென் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ரொம்பவும் அறுக்காமல் 1 or 2 ஐ வில் பிரிங் அபவுட் த பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ வோட் ரிலேட்டட் டு தட் எஜுகேஷன், கனெக்டட் டு தட் எஜுகேஷன். ஸோ வாட் டஸ் த ஸ்பீக்கர் ட்ரை டு கன்வே இந்த பிகினிங் ஆஃப் தி ஸ்பீச்? அவர் என்ன கன்வே பண்ண சொல்கிறார்? கேன் யூ டெல் மீ? மெயினாக அவரோட கொள்கை என்ன, அவர் என்ன ஆக்சுவலாக பண்ண சொல்கிறாரு? அதுதான் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டோட கவனிக்கிற மாதிரி பேசுவேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். This is the age of common man, whatever the regrets some might have, and it is his point of view that matters most. I do claim to represent him in all his ruggedness. So, what is இது வந்து what is the now how do we have it is the age of common man. இது சாதாரண
குடிமகனின் காலம் கண்டிப்பாக இட் இஸ் வி ஹாவ் எ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, எல்லாத்துக்குமே ஹேவ் த ரைட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் இஸ் காமன் திங், ஏஜ் ஆஃப் காமன் மேன். வாட் எவர் த ரிக்ரெட் சம் மைட் ஹேவ், எத்தனையோ தப்புகள் ஒரு சாதாரண மனிதன் எத்தனையோ வருத்தத்தை சந்திச்சிருக்கலாம், அவன்கிட்ட இருந்திருக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட் மேட்டர்ஸ் மோஸ்ட் அண்ட் ஐ டூ கிளைம் டு ரெப்ரசன்ட் இம் இன் ஆல் இஸ் ரகர்னஸ். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அவனை என்னவா இருக்கட்டும், அது எதுவாக இருந்தாலும் அவன் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அதை எடுத்துக்கணும். அவன் அத்தனை உழைப்பையும் அது தோல்வி அடைஞ்சாலும் சரி, அவன் அவனோட கடினமான உழைப்பையும் வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும். அந்த உரிமையும் கடமையும் அவனுக்கு உண்டுங்கிறத அவன் உணரணும். he has to feel ruggedness அப்படின்னா டஃப்னஸ், whatever he had faced in his life, அந்த ஸ்ட்ரென்த், டஃப்னஸ். ஸோ இது ஏஜ் ஆஃப் காமன் மேன். வாட் எவர் ரிக்ரெட்ஸ், என்ன தவறுகள் கூட பண்ணியிருக்கலாம், தப்பு வருத்தத்தை கூட இருந்திருக்கலாம். பட் அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படின்னா, வாட் எவர் மேபி ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஐ டூ கிளைம் டு ரெப்ரசன்ட் ஹிம், எல்லா இதுலேயும் பயன்படுத்த வேண்டும், தன்னோட ஸ்ட்ரென்த்தையும் தன்னோட டஃப்னஸையும் யூஸ் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவன் முடங்கி இருக்கக்கூடாது, அவன் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணணும், எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த சொல்கிறார். தவறுகள் நடக்கலாம், அதையும் அவன் சாதாரண மனிதனாக இருக்கிறதுனால எத்தனை வருத்தம் வந்தாலும் சரி, அவனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறார். whatever it is motivation, he has to give importance to that. அதை அவன் கண்டிப்பாக கடினமான உழைப்பால் அதை கொண்டு வரணும். he has to put effort for his motivation, for his what he has done அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஸோ எந்த மாணவனாக இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு நீ திங்க் பண்ணுறியா, அது ஈஸியாக இப்படி தொட்டாலாம் வந்துடாது. வித் யோர் ஸ்ட்ரென்த், வித் யோர் டஃப்னஸ் ஒன்லி யூ கேன் மேக் தோஸ் திங். Systems and schools of thought, whether it is in philosophy or politics, ethics or economics, are certainly meant for him. Sometimes இந்த ஸ்கூல்ஸோட அமைப்புகளோ இல்லை காலத்தோட சிஸ்டம்ஸோ வெதர் இட் இஸ் இன் தத்துவமாகவோ இல்லை அரசியல் இதாகவோ நன்னெறியாகவோ, எத்திக்ஸ்னால் நன்னெறி, இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரமாகவோ இருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு எப்படி நடந்தாலும் சரி, பல வகையில் அவன் சந்திச்சிருக்கலாம். சிஸ்டம்ஸ் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷனில் ஒரு மாற்றம், வி ஹேவ் சேஞ்சஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ், அதை பாலிட்டிஷியனில், எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரமாக எல்லாமே இருக்கலாம். வாட் எவர் மேபி, அது சர்டன்லி இட்ஸ் மீன் ஃபார் இம் தான். Universities as the repositories of knowledge and the nursing ground for the emissaries of thought. இதில் மெயினான கருத்து யாருக்குன்னா, இது அனைத்தும் யாரோட இதுனா இந்த யூனிவர்சிட்டி தான் மெயினாக. இட் இஸ் த ரீபோஸ்டரிஸ் அப்படின்னா ஸ்டோர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல யூ கேன் டேக் இட் அஸ் எ ஸ்டோர் ஹவுசஸ். அப்போனா ஒரு மாணவனை அவன் எவ்வளோ எத்தனை இதுலேயும் மாற்றங்கள் இருந்தாலும் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இட் இஸ் அ ஸ்டோர் ஆஸ் த ரீபோஸ்டரிஸ் ஆஃப் நாலேஜ், தட் இஸ் ஸ்டோர் ஹவுசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் த நர்சிங் கிரவுண்ட் ஃபார் தி இமேசரிஸ் ஆஃப் தாட். இமேசரிஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே கருத்து என்னென்னா, அவனோட தூதுவராக எடுத்துக்கொள்ளலாம், அம்பாசிடர்ஸ், இங்கே தூதுவராக அவங்கள பயன்படுத்திக்கலாம். இட் ஹாஸ் மேட் இம் த நர்சிங் கிரவுண்ட் ஃபார் த எம்பாசிடர்ஸ் ஆஃப் தாட், விஸ்டம் அண்ட் சர்வீஸ். It has got a prominent role to play and the prominence is growing every day. As more and more individuals get themselves equipped for the task of bettering society in all its age, when have eschewed monarchy and autocracy and have inaugurated the era of democracy. ஸோ இந்த இடத்துல இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் மாற்றங்கள், சிஸ்டம்ஸ் மெத்தடில், ஸ்கூல்ஸில், அவனோட பாலிட்டிக்ஸில், எத்திக்ஸில், எக்கனாமிக்ஸில் எத்தனை இதுலேயும் மாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம். அத்தனைக்கும் அவனுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் அவனுக்கு ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் நாலேஜாக இருந்திருக்குது. அவனை ஒரு நல்ல அறிவாற்றல் தத்துவ ஞானியாகவும் அவனை கொண்டாடுறதுக்கு உதவி இருந்திருக்குது. இந்த பல்கலைக்கழகம் தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குது. மேலும் வாட் இஸ் அ திங்னா, he has to and this play and the society has made him to play a prominent role, நல்ல ஒரு ஃபேமஸ் ரோல் அண்ட் த ப்ராமினன்ஸ், தட் இஸ் அ திங் எவ்ரிடே இட் இஸ் மேக்கிங் டு க்ரோயிங் எவ்ரிடே இன் இஸ் லைஃப். ஸோ மோர் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் டெய்லி நீங்கள் கணக்கெடுக்கலாம், எவ்ரிடே they have to face lot of things in their life. More and more individuals they equip themselves for the betterment of society. பார்க்குறாங்க கண்கூட மாணவர்கள் இன்னைக்கு சமுதாயத்தோட இதை பார்க்குறாங்க. they have learned so many things to bring about the betterment of the society, for the task of bettering the society in all its age. இந்த யூனிவர்சிட்டி தான் மெயின் ரோலாக இருந்திருக்குது. எல்லா பருவத்திலையும் எல்லா இதுலேயும் அவன் இந்த சொசைட்டிக்காக என்ன பாடுபடணும், என்ன இது பண்ணுங்கிறத கொண்டாந்துருக்கு. ஸோ வென் வி ஹேவ் எஸ்கியூட் அப்படின்னா அவாய்டட் மொனார்ச்சினா என்னம்மா, ராஜா அரசராட்சி. நம்மளாம் அந்த காலத்தில் பிறக்கவே இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம இப்போ நிறைய டூரிசம் போகிறப்பெல்லாம் வி ஹவ் சீன் தட்
கிங்ஸ் வாழ்ந்த அரண்மனை பார்த்துருக்கோம், அவங்க ட்ரெஸ்ஸஸ், அவங்க யூஸ் பண்ண வெப்பன்ஸ் இதெல்லாமே பார்க்குறோம். அண்ட் வி ஹவ் சீன் இந்த இப்போ நிறைய மூவிஸ்மே பார்க்குறோம். ராஜாக்கள் காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பாகுபலி பார்த்துருப்பீங்களா மூவி, அது எப்படி பார்த்தீங்களா? இட் இஸ் ரூல் பை த கிங் அண்ட் தே யூஸ் டு கிவ் த அவங்க சொல்கிறதா அவங்க. அதே மாதிரி ஆட்டோக்ரேசினா இட்ஸ் அ பர்சன் ஆஃப் ரூலிங் ஆஃப் ஒன் பர்சன், நல்லா பவர்ஃபுல்லாக ஆட்சி செய்யக்கூட. அந்த ரெண்டும் இல்லாமல் நவ் வாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங், வாட் இஸ் த இப்போ ஆட்சி என்ன, தட் இஸ் த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அண்ட் இட் இஸ் த ஹவ் இனாக்ரேட்டட் த எரா ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சமுதாயத்தில் இந்த ரெண்டு ஆட்சிகளும் இல்லாமல் தே வாண்ட் டு மேக் இந்த சர்வ அதிகாரமோ இல்லை தனிநபர் ஆட்சியோ இல்லாமல் அதையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துட்டு என்ன ஆட்சி வேணும்? மக்கள் ஆட்சி. தட் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக், த பீப்புள் ரூல் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள். They now the younger generation, they had worked hard and they have equipped themselves in demolishing the monarchy and autocracy. Instead of that, what they needed is only democratic, that is மக்களாட்சி, and they want to make it. அந்த மக்களாட்சிங்கிற புதிய இதை வந்து வரும்போது they fulfill the development to bring about those things. அந்த தாங்க தயார்படுத்திக்கணும், அவங்களே இந்த வந்து டெமோக்ராட்டிக்கு தங்களை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இட் இஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட், எவ்ரி சிட்டிசன் டு பிரிங் திஸ் டெமோக்ராட்டிக். இந்த டெமோக்ராட்டிக் நல்லபடியாக கொண்டாடணுங்கிறது அவங்க தான். அதான் அந்த காலத்தில் மன்னர் என்ன சொல்வாரோ அத்தனை மக்கள் கேட்குறோம். அந்த தான் நீங்கள் அந்த படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, தலை வெட்டினா தலை வெட்டியானும், அந்த மாதிரி கட்டுப்பட்டு செய்வாங்க. அதே மாதிரி ஆட்டோக்ரஸினா இட் இஸ் ரூல் பை ஒன் பர்சன்னா அந்த பர்சன் சொல்கிறதான் அடிப்பணும். இப்போ அப்படி நடக்குமா? வி ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு ஓட் அண்ட் வி ஆர் செலக்டிங் த பர்சன். இன்றைக்கி அதுதான் நம்ம டெமோக்ராட்டியாக இருக்கிறோம். ஸோ அந்த டெமோக்ராட்டியை கொண்டு வரதும் யாரோட கையில் இருக்குது? இண்டிவிஜுவலான இந்த சொசைட்டிக்கு திஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொண்டாந்துருக்கிறாரு. During the monarchical or feudal days, universities had to train scholars and poets to adorn the chambers of royalty or the gilded mansions of lords and nobles, and their wisdom was meant for the mansion, not for the marketplace. ஸோ இப்போ இவ வந்து என்ன சொல்ல வரான்னா, பழைய காலத்தில் மன்னராட்சி காலத்தில், அந்த பழங்காலத்தில் ஃபியூடல் ஓல்டன் டேஸில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. டியூரிங் தோஸ் டேஸ் அப்போல்லாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய கவிஞர்கள், நல்ல பாட்டு எழுதுறது, கவிதை எழுதுறவங்களாம் இருப்பாங்க. பட் அவங்களெல்லாம் என்ன தெரியுமா, இந்த வெளி உலகத்துக்கே கொண்டாந்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ டியூரிங் தோஸ் டேஸ் சச் டைப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ், they had trained the scholars, they have to train the scholars and poets. என்ன இருக்கணுமாமா? they had to be inside the royalty or the gilded mansions of lords. பெரிய பெரிய அந்த அரசரோட சபைகளுக்கும் அந்த இதுக்குள்ளே தான் அவங்க இருக்கணும், வெளி உலகத்துக்கு வரக்கூடாது. அவங்களோட திறமைகள் அனைத்தும் எங்கே முடக்கப்பட்டிருக்குது? அந்த அரசு சபைக்குள்ளே மட்டும்தான். இந்த டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மொனார்ச்சி டைமில் தோஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் தே ஹேவ் டு ட்ரெயின். எப்படி கொண்டு வரணுமாமா? இந்த ஸ்காலர்ஸையோ பொயட்ஸ், நல்ல கவிஞர்களையோ அறிஞர்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா, அந்த அரசு சபைகளுக்கு பொன் தகடு போர்த்தப்பட்ட நல்ல மேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ், நல்ல ரிச் பர்சன்ஸ், ராயல்ட்டினா ரிச் பர்சன்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸாக அந்த நோபல்ஸையும் அவங்களோட தான் இருக்கணும் தவிர, அண்ட் தே ஹாவ் டு அந்த அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளுகளாகவே இருக்கணும். தேர் டியூட்டி இஸ் டு மேக் ஒன்லி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் தோஸ் மேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அண்ட் நோபல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் த மார்க்கெட் பிளேஸ். அவங்க வந்து ஒரு மாளிகையிலையும் அந்த அலங்கரிப்பதற்காகவே தயாரிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க தவிர அவங்கள வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை. தே டிட் நாட் மேக் தேர் எஃபர்ட்ஸ் டு கம் டு திஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ இன் தோஸ் டேஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மன்னருக்கு போய் புகழ்ந்து பாடுவாங்க, மன்னர் பற்றி புகழ்ந்து பேசுவாங்க. அந்த எது எடுத்தாலும் அவங்களோட இது திறமைகளை தான் இது சொல்லணுமே, இவங்க திறமைகள் அனைத்தும் அவங்களுக்கு தான் முடக்கப்பட்ட தவிர இட் ஹாஸ் நாட் கம் டு தட் மார்க்கெட் பிளேஸ். Those were days when numbers did not count, nor were eminent scholars asked to face the problems confronting the masses. So in those days, it is a time that numbers have not been counted. How many have அந்த அளவுக்கு எண்ணிக்கைங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. அண்ட் மெயின் திங் வாட்னா தே ஹாவ் டு பி இன்சைட் அண்ட் தேர் வேர் நிறைய ஃபேமஸான எமினென்ட்னா ஃபேமஸான திறமை வாய்ந்த பொயட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. பட் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? வாட் தே ஹாவ் டு பினா இன்சைட் தட் மேன்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஒன்லி ஃபார் திஸ் working only for these persons, mansion nobles, the
ராயல்ட்டி பர்சன்ஸ் தான் பண்ணுறேன், அவங்களோட திறமைகளை வெளி உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்த விடவில்லை. இங்கே கான்ஃப்ரான்டிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் அன் அக்ரெசிவ்லி ரெசிஸ்டிங், தட் இஸ் அ திங். எண்ணற்ற குடிமகள் வந்து அவங்களோட சவால்களையே எதிர்த்து கொள்றதுக்கு, ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கல. எந்த வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. வாட் தே வாண்ட் டு டூனா தே வேர் கண்டென்ட் டு ஒர்க். அவங்க மெயினாக யாருக்காக ஒர்க் பண்ணணுமா? இன் ஷெட்யூல்டு ஸ்பியர்ஸ் far from the din and noise of the common man, and weave the costly fabric of philosophy of poetry, which in turn was to be converted into dazzling garments for the select and the privileged. ஸோ மெயினாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்களோட நல்ல ஒரு திறமைகளை எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லாத்தையுமே they have to work in scheduled spheres. அப்படின்னு என்ன scheduled spheresனால் ஐசோலேட்டட், தனிமையான ஏரியா. அவங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவங்க அதுக்குள்ளார தனிமையாக இருந்து அவங்களோட யாருக்கும் தே ஆர் ஃபார் ஃப்ரம் த டின் அண்ட் பொதுமக்களிடையுமே அவங்கள அண்ட விடாமல் பொது ஜனங்களோட சத்தங்களோ குரல்களை கேட்காதபடி அவங்களை தனிமையாக வச்சு தே ஹாவ் டு ஒர்க் அண்ட் தே ஹாவ் டு கிரியேட் ஒன்லி ஃபார் த காஸ்ட்லி பீப்புள். அண்ட் தே ஹாவ் டு வீவ் த காஸ்ட்லி ஃபேப்ரிக் ஆஃப் ஃபிலாசபி ஆஃப் பொய்ட்ரி. அந்த பொய்ட்ரிங்கிற கவிதையை வந்து, அந்த அலங்கார கவிதையை தத்துவங்களை வந்து எல்லாமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு டேஸ்லிங் கார்மெண்ட்ஸ். அதாவது ஒரு பட்டாடைகளாக தைத்து கிவ் ஃபார் ஒன்லி த செலக்ட் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்கள அடிமைப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க. வாட் எவர் தே ஹவ் ஏர்ன்ட், வாட் எவர் தே ஹவ் ஸ்டடிட் எல்லாமே யாருக்கு கொடுக்கப்படணும்? தே ஹவ் செலக்டட் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்களோட திறமைகள் அனைத்தும் முடக்கப்பட்டு அவங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. ஸோ அவங்களோட கவிதைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் தே ஹவ் டன், whatever work they have done, everything has been converted to பட்டாடைகளாக like a dazzling garments for only the persons who are very rich, who are very privileged. நல்ல ஒரு அதிகார வர்க்கத்தினருக்கு மட்டும்தான் ஒரு பட்டாடை மாதிரி பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ வாட் இ டெல்ஸ் தட் இன் தோஸ் டேஸ் மொனார்ச்சி காலத்தில் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ், நல்ல ஒரு திறமை வாய்ந்தவர்கள் வெளி உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை. அவங்களோட அனைத்தும் ராஜாக்களுக்கு, அந்த பெரிய பெரிய நோபல்ஸ்க்கே அரண்மனையில் வச்சு அவங்கள பயன்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்ல வர்றார். இன்றைக்கி நம்மள அப்படி இருப்போமா? இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும், ஃப்ரம் பேசிக் கிளாஸஸ்லேருந்து காம்படிஷன்ஸ், எது அவுட்டர் காம்படிஷன், இன்னர் காம்படிஷன்ஸ் ஏகப்பட்டது வச்சு உங்கள் திறமைகள், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஈவன் நவடேஸ் மீடியாஸ் ஹஸ் ஆல்சோ டேக்கன் எ பார்ட் டு எக்ஸ்போஸ் யார், அதை தான் அந்த சிங்கிங் காம்படிஷன்ஸ், பேச்சு, ஏகப்பட்ட இதை நடத்தி உங்கள் திறமைகளை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டாந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பட் அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவங்கள முடக்கப்பட்டார்கள். தே வர் பி இன்சைட் அண்ட் தேர் நாட் நோன், தே குட் நாட் ஹியர் த சவுண்ட் ஆஃப் த காமன் பர்சன். அவங்க வெளி உலகத்தில் பொதுமக்களோட இது குரல்களே அவங்க கேட்டதில்லை. குடிமகனோட சத்தங்களோ குரல்களோ கேட்காத அவங்க தனிமையாக பணி செய்யப்பட்டார்கள் அப்படின்னு அவர் இந்த இதில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ த ரோல் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி டுடே இஸ் நாட் cloistered and confined as in the past. இங்கே cloistered அப்படின்னா restricted. ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் அப்படி பண்ண முடியுமா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் பண்ண முடியுமா? பாஸ்ட் மாதிரி. The role of the university today is not cloistered and confined as in the past. பாஸ்ட் மாதிரிலாம் இன்றைக்கி பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. யூ ஹேவ் த ரைட்ஸ் விட் இஸ் அண்ட் யூ தட் இஸ் த ரீசன். யாருக்கு பயப்படுவாங்களோ இல்லையோ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு சொசைட்டியில், இருக்கா இல்லையா? ஐயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேரிங்கும் உண்டு, எல்லா வகையிலும் பாதுகாப்பு கொடுக்கறதும் நம்ம கவர்மெண்ட்டோட இது ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறதுனால தான் ஸோ ரோல் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி வந்து டுடே தே cannot restrict and confine as in the past. Its function has been enlarged not in its fundamentals but in its domain. அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், தேவைகள் எல்லாம் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிருக்கு தவிர பெருசாக கொண்டாந்துருக்காங்க. சும்மா வந்து அவங்க நம்மளோட ஃபண்டமெண்ட்ஸில் நுழைய முடியாது. அதன் செயல்பாடுகளை வந்து பெருசாக கொண்டாந்துருக்காங்க தவிர அடிப்படையில் கொண்டாட முடியாது. பட் அந்த இட்ஸ் டோமைன்னா ரீஜியன், துறைகளில் மட்டும்தான் வளர்ச்சி காணப்பட்டிருக்கு. டோமைன் ஏன்னா ரீஜியன் இன் இட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ டுடே த யூனிவர்சிட்டி தே cannot restrict like that past, but it ஃபங்க்ஷன் வேணால் has been enlarged. ஃபண்டமெண்டலில் கிடையாது, பட் இன் இட்ஸ் பிளேஸில் வேணால் என்லார்ஜ் ஆகிருக்கு தவிர மறுபடி அது இது பண்ண முடியாது. ஸோ now it tells that this university they have to take into account the commonness. That means they have to bring about
the involvement of that commonness student they have to take into account of that பொதுவுடைமை தன்மைகளை பற்றி அவங்க எடுத்துக்கணும், கணக்கில் எடுத்துக்கணும். they have to bring about the account of this commonness. but what they should do now, they have to trim and train. அந்த பொதுவுடைமை தன்மை கொண்ட மனிதனுடைய கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்ணணும், யூனிவர்சிட்டியோட வேலை என்ன, they have to trim and train. they have to train them, guide and lead them. நல்ல அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், இந்த சொசைட்டியில் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ட்ரெயின் பண்ணணும், ட்ரீம் பண்ணணும் அவங்கள. அண்ட் they have to guide them and lead him before being asked to do his duty as a citizen of a democracy. தான் ஒரு குடிமகனாக இந்த சொசைட்டிக்கு வர்றதுக்கு முன்னால், உள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் டியூட்டி இஸ் டு கைட் him and make him a perfect man before he come as a citizen of a democracy. அவன் ஓட்டு உரிமை பெறுவதற்கு முன்னாலே, ஓட்டு போடுற தகுதிக்கு முன்னாலேயே அவனுக்குள்ளார இந்த யூனிவர்சிட்டி அந்த வழிகாட்டை நடத்திடணும். எப்படி போய் அவன் வெளியில் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத they have to train him. a task which kindles sweet hopes, அதான் முழு இனிப்பான நம்பிக்கை அவனுக்குள்ளே வர வைக்கணும். which demands பேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வரன்ஸ். கண்டிப்பாக அவன்கிட்ட விடாமுயற்சி, ப்ரிசர்வரன்ஸ், எஃபர்ட் இருக்கணும், ஸ்டெடி ஃபாஸ்ட்னஸ் இருக்கணும், கண்டினியூ எஃபர்ட் இருக்கணும். அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ யூனிவர்சிட்டியோட வேலை என்னென்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இந்த வெளி உலகத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னால், கிராஜுவேஷன் வாங்கி போகிறதுக்கு முன்னால் they should trim and train him and guide him before he enter into the citizen of a democracy. that how it should be na, it should be of sweet hopes. முழு இனிப்பான நம்பிக்கை விடாமல் இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை தூண்டுதல் ஒரு இனிமையாக இருக்கணும். அது எப்படின்னா, பேஷன்ஸ் கற்றுக்கணும், அவனுக்கு பொறுமைங்கிறது ஒன்று தெரியணும், ப்ரிசர்வரன்ஸ் விடாமுயற்சி அவன்கிட்ட இருக்கணும், ஃபெய்த் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும் அவனுக்குள்ளார. அந்த கண்டிப்பாக யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும், ப்ரிசர்வரன்ஸ் இருக்கணும், ஃபெய்த் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்துட்டு ஃபெய்த் இன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் இன் அதர்ஸ். அவன் எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லி இருந்தால் தான் அவனுக்குள்ளே அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அவன் மீது அவன் நம்பிக்கை வைக்கணும், மற்றவங்கள்ட்ட அதை செலுத்தணும். அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் இஸ் இன்னரண்ட். தட்டி கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும் அவனுக்கு, என்னால் முடியும், இன்பனாக இருக்கணும். அந்த இன்னரண்ட்னா இன்பன் அவனுக்குள்ளேயே வரணும், உள்ளிருந்து வரணும். நான் இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சா ஐ ஹாவ் டு பி லைக் திஸ், ஐ கேன் டூ திஸ் அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபெய்த் இன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் அவன் அதர்ஸ்க்கு மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். இவரால் இதை முடியும், இவர் செய்யக்கூடியவர் அப்படின்னு. யூ ஷுட் ஹேவ் இஸ் இன்னரண்ட் எபிலிட்டிஸ், தட் இஸ் இன்பார்ன் எபிலிட்டி டு ஷோல்ஜர் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த தாங்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை தாங்கக்கூடியவனாக இருக்கணும், ஏற்றுக்கிறவனாக இருக்கணும். ஸோ இந்த உலகத்திற்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி அனுப்பணும், வெளி உலகத்திற்கு எப்படி அவனை வெளியில் அனுப்பணும் அப்படின்னா, இட் மேக் ஹிம் டு ட்ரெயின் அண்ட் கைட் ஹிம் டு நோ, டு லேர்ன் ஹவ் யூ ஷுட் பி, டு ஃபேஸ் வித் பேஷன்ஸ், வித் ப்ரிசர்வரன்ஸ், and he should have confidence and also faith in himself and others and in his inherent ability to take care of these responsibilities. அவன் எப்படி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணும். The common man has become the organ of a potential ruler and the duty today, the responsibility today of the universities is to fashion out of him an individual fitted and equipped for the task of making democracy fruitful and effective. So the common man, இப்போ சாதாரண குடிமகனாக அவன் எப்படி பண்ணணும், has to become, அவன் காமன் மேனோட பொசிஷன் என்ன, has become the origin of a potential ruler. ஒரு நல்ல வலிமையான தலைவனாக உருவாக்குறதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கணும். அதுதான் மெயினாக. யூ ஷுட் பி எ பொட்டென்ஷியல் ரூலர். பொட்டென்ஷியல்னால் என்ன, நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் தனி திறமை உள்ளவனா, பொட்டென்ஷியல் அவனுக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கணும். அண்ட் த டியூட்டி டுடே, that is the responsibility today of the university. முக்கிய காரணம், முழு காரணம், முக்கியமான காரணம் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, they have to make a common man to become the origin of a potential ruler. ஒரு நல்ல திறமையான தலைவனாக, வலிமையான தலைவனை அவனை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அதே மாதிரி they have to bring him to fashion out of him an individual fitted. அவன் ஒரு அவன் தனி மனிதர்கள் கணக்கெடுக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு நல்ல இண்டிவிஜுவலாக தகுதி இருக்கணும். அண்ட் எக்யூல் ஃபார் த டாஸ்க் ஆஃப் மேக்கிங், அவன் தனி மனிதனாகவே யூ ஷுட் ஹாவ் பீன் ட்ரெயின் டு மேக்கிங் திஸ் டெமோக்ரஸி எ ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் எஃபெக்டிவ். அவனோட கடமை என்ன அப்படின்னா, ஒரு தனி மனிதனைய மக்களாட்சியை
நல்ல பயனுள்ளதாக வலிமையாகவும் இருக்கிறத மாற்றுறதுக்கு அவன் உதவணும். அந்த மாதிரி அவனை க்ரியேட் பண்ணி தான் யூனிவர்சிட்டி அனுப்பணுங்கிறார். அவர் முக்கியமாக அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் சொல்கிறார். We should make a person to come out and make this democratic fruitful and effective அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you have understood so far what I have taken. That means in short again I will tell you, he wants you to become a good citizen and make this democratic country to be effective, fruitfulலாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. The remaining part of the lesson we can see in the next class. Thank you students.